Mount Zion Metric Higher Secondary School, Department of Biology. This is Mr. Arokisami. Once again, welcome back to the another video. That is chapter number 5, plant tissue culture. So this is video number 2. So in this video, what are the content that we are going to discuss? Laboratory facilities in tissue culture and techniques of tissue culture, sterilization, media preparation, culture conditions, induction of callus, embryogenesis, hardening. These topics we will discuss in detailed manner. So last class we were discussing about what is plant tissue culture. Plant tissue culture means growing plant protoplast cells, tissues, organs away from their natural and normal environment under the artificial condition is known as tissue culture. It is also known as in vitro. In vitro is a Latin word. It means that in glass or test tube, plants are grown. The growth of the plant, protoplast cells, tissues and organ in the glass or test tube, it is called in vitro culture. Plant tissue culture is used to describe the in vitro and aseptic growth of any plant pot on a tissue culture medium. So what is in vitro culture? Growth of the plant in a glass or test tube, it is called in vitro culture. Aseptic means the tissues, equipments, culture media, culture conditions, okay, room should be free from microbes. So it is called aseptic conditions. This technology is based on 3 fundamental principles. So one is the plant pot explant must be selected and isolated from the rest of the plant body. This is a potted plant. So from the potted plants we take a cutter and remove the explant. Okay. So desirable plant pots is cut and it is isolated from the rest of the plant. It is called explant. The explant must be maintained. So it should be maintained in controlled physically, environmentally and chemically defined nutrient medium conditions. So aseptic condition must be maintained, which requires high degree of cleanliness in the laboratory. So aseptic condition வந்து நாம் create பண்ணனும்னா இந்த laboratoryல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப clean-ஆ வச்சுக்கணும், சுத்தமா வச்சுக்கணும். அப்பதான் aseptic condition வந்து நம்ம create பண்ண முடியும் லேப்ல. Okay. So first step வந்து isolating the plant pots from the rest of the plant body. Then அந்த explant வந்து it should be maintained, controlled physically as well as chemically, defined nutrient mediaத்துல வச்சு controlled conditionல அந்த explant வைக்கணும். This is the second step. Then third step, aseptic condition create பண்ணணும். அந்த laboratoryல aseptic condition create பண்ணணும். aseptic conditionனா cleanliness. laboratoryல ரொம்ப வந்து சுத்தமா வச்சுக்கணும். These are all the 3 steps involved in 3 fundamental principles. This is the equipments which is said to be oven. இதான் வந்து oven. இந்த ovenல வந்து என்னென்னலாம் வந்து நம்ம sterilization பண்ணலாம் அப்படின்னா glass wires, scalpel, forceps, petri plate, petri dish. So everything will be washed in the tap water, then it will be kept here in the oven for sterilization. This is a hot sterilization technique. Then here one more instrument called autoclave. So wet sterilization பண்ணக்கூடியது இது. autoclaveல nutrient mediaத்தை sterilization பண்ணலாம். Okay, this is the autoclave. Wet sterilization technique is followed. Autoclave. So just like pressure cooker, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரியே
high degree temperature வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும். அதில் வந்து உள்ள வச்சோம்னா அந்த ஸ்டீம்னால மைக்ரோப்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே கில் ஆகிரும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆட்டோக்ளேவ் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் weighing machines. This is a weighing machines which is used for the preparation of nutrient media ப்ரிப்பேர் பண்ணையில் நியூட்ரிஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கிறதுக்காக இந்த weighing machine வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். This is a laboratory. aseptic கண்டிஷன் உள்ள ஒரு லேபார்டரி. ஸோ இந்த லேபார்டரியில் பாருங்கள் எல்லாம் க்ளீனாக இருக்கும், விதவுட் டர்ட்டி. ஸோ cleanliness is a very very important in the laboratory techniques. Then this is the laminar airflow chamber. Tissue culture carry out பண்ணக்கூடிய அந்த பிளேஸ் வந்து laminar airflow chamberன்னு சொல்லுவாங்க. This chamber also free from microbes. மைக்ரோப்ஸே இருக்காதுங்க சுத்தமாக. So this is a laminar airflow chamber and this is a protocol for micropropagation of banana, mother plant, com. ஓகே, கிழங்கு எடுத்துக்கிறோம். அந்த கிழங்குல இருந்து ஸ்மால் பீசஸை கட் பண்ணி அதை கிளாஸில் வந்து எடுத்துட்டு அதை நியூட்ரியன் மீடியத்தில் பிளேஸ் பண்ணினோம்னா செல் மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்கும். செல் மல்டிப்ளிகேஷன் முடிஞ்சோடனே ஷூட்டிங் ரூட்டிங் அக்கர் ஆகும். தென் அது வந்து ஷூட்டிங் அக்கர் ஆனவுடனே ப்ரைமரி ஹார்டனிங் ப்ராசஸ், அதாவது க்ரீன் ஹவுஸ்லேயே வச்சு ஆஃப் சன்லைட் வந்து அந்த பிளான்ட்ஸ் மேலே படுற மாதிரி வச்சு க்ரோ பண்ணுறது. மாய்ஸ்சர் கண்டிஷன், ஹியூமிடிட்டி எல்லாம் போதுமான அளவுக்கு கொடுக்கறது. தென் அந்த பிளான்ட்ஸ் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆயிருச்சுன்னா நார்மல் ஃபீல்டில் போய் நடுறது தான் செகண்டரி கார்டனிங். ஸோ திஸ் இங்கே பாருங்கள், ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த பிளான்ட்டை எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ண நார்மல் என்விரான்மெண்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதான் வந்து செகண்டரி கார்டனிங். தென் இதெல்லாம் செகண்டரி கார்டனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டிங் கொடுக்கும். ஸோ யூனிஃபார்மாக ஈல்டு பாருங்கள், எல்லா all the bananas are same size because it is asexually reproducing, asexual reproduction. Plant tissue culture is just like asexual reproduction. So morphologically அப்போ வந்து similar phenotypic character வந்து நமக்கு கொடுக்கும். Then here you see the shoot index. So this is a nutrient medium. Different nutrient mediums வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா ஷூட் இண்டக்ஷன், ரூட் இண்டக்ஷன் எல்லாமே அக்கர் ஆகும் ஒன் பை ஒன். ஸோ இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல பாருங்க. ஸோ இன்வைட்ரோ கல்ச்சர்னா இதுதான். திஸ் இஸ் அ இன்வைட்ரோ கல்ச்சர், growing plants in the glass or test tube. It is called in vitro culture techniques. So now the plant tissue culture explant. What is explant? The tissues taken from the selected plant transferred to the culture medium, often to establish a new plant. It is called the explant. So அப்போ வந்து plant potsல இருந்து அந்த எக்ஸ்பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி யங்காக இருக்கும். யங்கர் பிளான்ட் பாட்ஸ் சுட் பி செலக்டட். யங்கர் பிளான்ட் பாட்ஸ்னால் அது வந்து டிவிசபிள் கேரக்டர் வந்து இருக்கும், டிவைட் ஆகும். அதனால அந்த மாதிரியான பிளான்ட் பாட்ஸை வந்து நம்ம எடுக்கணும். ஸோ அந்த பிளான்ட் பாட்ஸை நியூட்ரியன் மீடியத்தில் வச்சு க்ரோ பண்ணோம்னா நியூ பிளான்ட்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். அதை தான் வந்து எக்ஸ்பிளான்ட்னு சொல்கிறாங்க. Then plant tissue culture, what are the laboratory facilities for the plant tissue culture? For the laboratory plant tissue culture must have the following facilities. என்னென்ன facilities இருக்கணும் அப்படின்னா, washing facilities இருக்கணும். லேப்ல வந்து washing facilities for glassware wash பண்ணுறதுக்கு, ovens வேணும், ட்ரை பண்ணுறதுக்கு, ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு, drying the glasswares. Then medium preparation room, that is a laminar airflow chamber. அங்கே மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், அங்கே அதுலேயே வச்சு. அப்படி இல்லைன்னா லேப்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன் ரூம் வேணும், வித் ஆட்டோக்ளேவ் வேணும். ஏன்னா ஆட்டோக்ளேவ் எதுக்காக ரெக்வயர்ட்னா, மீடியம் வந்து 1 week முன்னாடியே பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே 1 week முன்னாடியே மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த மீடியத்தை வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக வச்சிட்டோம்னா அதில் மைக்ரோப்ஸ் அட்டாக் ஆயிரும். ஸோ அப்போ அந்த மீடியமை வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆட்டோக்ளேவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் electronic balance is required and pH meters also required and transfer area, sterile room வந்து வேணும்.
ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரியா, டிஷ்யூஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்ல நியூட்ரியன் மீடியத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணையில் அது வந்து ஸ்டெரைல் ரூமாக இருக்கணும். லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ பெஞ்ச் அண்ட் எ பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் யூனிட் கால்டு ஹை எஃபிஷியன்சி பர்டிகுலேட் ஏர், தட் இஸ் ஹிப்பா. ஸோ ஹிப்பாங்கிறது வந்து இந்த இங்கே பாருங்கள் ஏர் பியூரிஃபையர் வித் கர்வ் டிசைன். ஸோ அந்த டிசைனில் உள்ள ஏர் பியூரிஃபையர் இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஹிப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது க்யூர் பண்ணக்கூடிய பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய மெஷின். ஸோ இந்த மெஷின்ஸும் வந்து அங்கே இருக்கணும் டு கிரியேட் அ ஏசெப்டிக் கண்டிஷன். ஓகேவா, திஸ் ஏர் பியூரிஃபையர் அண்ட் திஸ் இஸ் அ வெயிங் பேலன்ஸ் அண்ட் திஸ் ஆர் ஆல் த கிளாஸ் வயர்ஸ். ஓகே, இந்த கிளாஸ் வயர்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை, வாஷிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும். ஸோ அதை வாஷ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து அவன்ஸ் வேணும். அவன் வந்து நான் காமிச்சேன்ல, ஸோ அந்த அவன் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் கிளாஸ் வயர் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு. தென் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ். அந்த டிஷ்யூஸை வந்து கல்ச்சர் பண்ணுற இடத்துல நமக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, growing the explant inoculated into the culture tubes at 20 to 28 degrees Celsius with the illumination of light for 2400 lux light வந்து வேணும். ஏன்னா அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து கல்ச்சர் கண்டிஷன், அந்த டிஷ்யூஸ் வளர்க்குற இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து சன்லைட் வந்து டைரெக்டாக கிடைக்காது. அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2400 லக்ஸ் உள்ள லைட்டாக இருக்கணும். தென் அதனால அந்த டெம்பரேச்சர் கூட 22 to 28 டிகிரி செல்சியஸ் உள்ள அந்த கல்ச்சர் டியூப்ஸ் சுட் பி 20 to 28 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்கணும். தென் ஃபோட்டோ பீரியட், நம்ம லைட் பீரியட் வந்து 8 to 16 ஹவர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அபவுட் 60% வந்து ஈரப்பதம் நமக்கு கொடுக்கணும். அந்த கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ், திஸ் ஆர் ஆல் த கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ்னா லைட்டு, ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் சோர்ஸ் கொடுக்குறோம், அது வந்து 2400 லக்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஃபோட்டோ பீரியட் வந்து ஃப்ரம் 8 to 16 ஹவர்ஸ் வி ப்ரொவைட். தென் த ஹியூமிடிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் 60% வந்து ஹியூமிடிட்டி வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட். திஸ் ரெக்கார்டிங் கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ். நவ் வி என்டர் இன்டு த டெக்னிக்ஸ் இன்வால்வ் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் பாருங்க, ஸ்டெரிலைசேஷன். ஸ்டெரிலைசேஷன்ங்கிறது என்னன்னா, is the technique employed to get rid of microbes such as bacteria and fungi in the culture medium and vessels, explants. இதுல எல்லாம் அந்த பாக்டீரியா ஃபங்கை வந்து இல்லாம இருக்கிறத மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பார்த்துக்கணும். அதான் வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ மீடியமா இருக்கட்டும் அல்லது வெசல்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும், இதில் எல்லாம் பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை வந்து இருக்கக்கூடாது. அப்படி இல்லாமல் இருக்கணும்னா அதை ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஹவு கேன் வி ஸ்டெரிலைஸ் திஸ் மீடியம், எப்படி ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும், வெசல்ஸு எக்ஸ்பிளான்ட் எப்படி தனித்தனியாக வந்து எப்படி வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன் பை ஒன் வி ஷல் டிஸ்கஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ளேம் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஃப்ளேம் இருக்குது, அதில் இந்த ஸ்கால்பல், இந்த ஸ்கால்பல் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் கட் பண்ணுறது நைஃபு. இந்த நைஃபை வந்து ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எத்தனால் வச்சு நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு தென் ஃப்ளேமிங்கில் லைட்டாக காமிச்சோம்னா ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகையில் மைக்ரோப்ஸ் எது இருந்துச்சுன்னா அந்த நைஃப் வந்து இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் கில் ஆயிடும். தென் இந்த நைஃபை வந்து கூல் பண்ணி திரும்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் ஃபோர் சீப்ஸ். இந்த ஃபோர் சீப்ஸையும் இதே மாதிரி எத்தனால் வச்சு வைப் பண்ணிவிட்டு தென் ஃப்ளேமில் காமிச்சு மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கூல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த ஃபோர் சீப்ஸ், இந்த நைஃப் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஏசெப்டிக் என்விரான்மெண்ட் டியூரிங் இன் வைட்ரோ டிஷ்யூ கல்ச்சர், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஏசெப்டிக் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் சுட் பி ஃபாலோடு. சுத்தமாக வச்சுக்கணும் பிளான். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் கிளாஸ் வயர்ஸ். கிளாஸ் வயர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணலாம், இந்த இமேஜில் பாருங்கள். திஸ் இஸ் அ பெட்ரிடிஸ். இதான் வந்து பெட்ரிடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பெட்ரிடிஸில் தான் பிளான்ட் டிஷ்யூஸை வந்து எடுக்கிறோம், அதை கல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகக்கூடியது தான் இந்த பெட்ரி பிளேட்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ஆட்டோக்ளேவ். ஓகேவா?
ஆட்டோக்ளேவ்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ். Then these are all the equipments which are required, such as forceps, then knife which is said to be scalpel, then here cutting blade, scissors. Okay, these are all the equipments. So in the equipments வந்து wet stream sterilization பண்ணணும். இந்த equipments எல்லாம் வந்து wet stream sterilization by autoclaving at 15 psi. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆட்டோக்ளேவ்ல உள்ள வச்சிடலாம். ஸோ அந்த ஆட்டோக்ளேவ் வந்து என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குன்னா வெட் ஸ்ட்ரீம் உள்ள வந்து வாட்டர் இருக்கும், நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்டீம்னால இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் கில் பண்ணப்படும். ஓகேவா? அந்த ஆட்டோக்ளேவ் வந்து 15 psi, தட் இஸ் 121 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து நம்ம ஹீட் பண்றோம். ஃபார் 15 to 30 minutes வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் வயர்ஸ், ஃபோர்செப்ஸ், scalpel எல்லாத்தையும் then medium, nutrient medium, everything will be kept there in the autoclave for 15 to 30 minutes வந்து உள்ள வச்சிருவாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியில ரிமூவ் பண்ணிட்டு 70% ஆஃப் எத்தனால் வச்சு அப்படியே எத்தனால் உள்ள அந்த இதை எடுத்து வைப் பண்ணிட்டு திரும்பவும் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து ஃப்ளேமிங்கில் காமிச்சு அதுக்கப்புறம் கூல் பண்ணிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் வே ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் glass wires such as forceps, scalpels and all other accessory things. Then sterilization of culture room. Culture room வந்து எப்படி ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணலாம்? ஸோ இதில் பாருங்கள், இந்த ரூமை பார்க்கையிலேயே நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ரூம் தான் வந்து பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு ஃபேவரபிளான ரூம். ஓகேவா? ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் ரூம்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளோர் அண்ட் வால்ஸ் ஆர் வாஷ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வித் டிடர்ஜென்ட். சோப் போட்டு நல்லா கழுவிடணும். எல்லா வால்ஸு, கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோர் எல்லாத்தையும் சோப்பு போட்டு நல்லா கழுவிடணும். தென் வித் 2% ஆஃப் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட், அப்படி இல்லைன்னா 95% ஆஃப் எத்தனால் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி அந்த வாட்டரை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ளோரை மாப் வச்சு துடைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ரூம் வந்து என்ன ஆகும்னா கல்ச்சர் ரூம் வந்து நல்லா ஸ்டெரிலைஸ்டாக இருக்கும். த கேபினெட் ஆஃப் லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ இஸ் ஸ்டெரிலைஸ்ட் பை கிளியரிங் த ஒர்க் சர்ஃபேஸ் வித் 95% ஆஃப் எத்தனால். ஸோ இந்த தான் லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒர்க் பிளேஸ். ஸோ இந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சவுடனே இந்த எக்ஸ்பிளான் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் அல்லது எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய வேஸ்டஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல 70% ஆஃப் எத்தனால் வச்சு 95% ஆஃப் எத்தனால் வச்சு நல்லா வைப் பண்ணிடணும், தொடச்சிடணும். தொடச்சி எடுத்துட்டோம்னா தென் யூவி ரேடியேஷன் அதில் வந்து அலோவ் பண்ணணும் ஃபார் 15 minutes. ஸோ அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் வந்து நல்லா ஸ்டெரிலைஸ்டாக இருக்கும், க்ளீனாக இருக்கும். Then sterilization of nutrient media. Culture media are dispensed. Dispensed na it is provided. Culture media are provided in a glass containers la da வந்து இந்த culture media த வைப்பாங்க. Then it is plugged with the non-absorbent cotton. Okay, here you see I shall show that so this is a culture media. இந்த culture media வந்து என்ன மாதிரி வச்சிருக்காங்க பாருங்க, கிளாஸ்ல தான் வச்சிருக்காங்க. அந்த கிளாஸ் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்ல வச்சுட்டு மேலே காட்டன் வச்சிருக்காங்க. இந்த காட்டன் வந்து நான் அப்சர்வன் காட்டன் இருக்கும். ஸோ நான் அப்சர்வன் காட்டன் பிளக் வந்து மேலே வச்சு பிளக் பண்ணிட்டா உள்ள மைக்ரோப்ஸ் என்ட்ரி ஆகாது. தென் அதுக்கு மேலே வந்து பாலித்தீன் கவர் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. பாலித்தீன் wrapper will be covered, then it will be kept there in the autoclave. ஸோ ஆட்டோக்ளேவ்ல 13 to 50 minutes வந்து ஆட்டோக்ளேவ்ல வச்சு எடுத்தோம்னா மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆயிரும், கில் ஆயிரும் எது இருந்துச்சுனாலும். ஸோ நான் அப்சர்வன் காட்டன் அண்ட் ஷீல்டு வித் பிளாஸ்டிக் க்ளோசஸ், தென் ஸ்டெரிலைஸ்ட் யூசிங் ஆட்டோக்ளேவ் அட் 15 psi, that is 121 degrees Celsius for 15 to 30 minutes. ஸோ இந்த நியூட்ரியன் மீடியத்தை வந்து 121 degrees Celsiusல 15 to 30 minutes வச்சோம்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆயிரும். The plant extracts, பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், விட்டமின்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஸ்டெரிலைஸ்ட் பை பாசிங் த்ரூ millipore filter paper.
with 0.2 millimeter pore diameter. ஸோ அந்த போரோட டயாமீட்டர் வந்து 0.2 மில்லிமீட்டர் உள்ளது. அதை யூஸ் பண்ணி திஸ் இஸ் த ஃபில்டர் பேப்பர். இந்த ஃபில்டர் பேப்பரை வச்சு விட்டமின்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி பண்ணணும்னா மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆயிரும்னா ஃபில்டர் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிடலாம். Then added to sterilized culture medium inside the laminar airflow chamber. So this nutrient mediate add பண்ணையில இந்த laminar airflow chamberல வச்சு தான் வந்து nutrient mediate வந்து ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அங்கே தான் வந்து ஸ்டெரைல் கண்டிஷன்னா இருக்கும். ஸ்டெரைல் கண்டிஷன் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மைக்ரோப்ஸ். ஓகேவா? அப்போ வந்து மீடியம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து லாமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர்லேயே வச்சு பண்ணணும். Then sterilization of explant. Explant எப்படி ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளான்ட் இருக்கு, பாட்டட் பிளான்ட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த பாட்டட் பிளான்ட்ஸில் நைஃப் யூஸ் பண்ணி வி ரிமூவ் த பிளான்ட் பாட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து வாட்டரில் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, வாட்டரில் உள்ள வச்சு நல்லா சர்ஃபேஸ் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ டேப் வாட்டர் இங்கே பாருங்கள், டேப் வாட்டர் வச்சு சர்ஃபேஸ் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறாங்க. தென் லாமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பருக்கு அந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே திரும்பவும் சர்ஃபேஸ் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறாங்க பை யூஸிங் எத்தனால். ஸோ ஹியர் எத்தனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளான்ட் மெட்டீரியலில் சர்ஃபேஸ் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறாங்க. தென் எக்ஸ்பிளான்ட்டை மட்டும் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி அதை ஸ்லைசிங் ஆஃப் எக்ஸ்பிளான்ட்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுறாங்க. கட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பீசஸையும் எடுத்து இதை எடுக்கையில் இந்த மாதிரி ஓகேவா, இந்த பீசஸை எடுத்து அப்படியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நியர் த லேம்புக்கு பக்கத்தில் வச்சு இந்த டிஷ்யூஸை வந்து டெஸ்ட் டியூப்பில், அதாவது நியூட்ரியன் மீடியம் உள்ள டெஸ்ட் டியூப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் அந்த இடத்துல மைக்ரோப்ஸ் இருக்காது. ஃப்ளேம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகாது, மைக்ரோப்ஸ் எதுவும் வராது. அதுக்காக தான் நியர் த மைக்ரோப்ஸ், நியர் த ஃப்ளேம்ஸ் இருக்க இடத்துலையே வந்து transfer of tissues plant explants வந்து carry out பண்றோம். then அதை explants on the culture mediaத்துல place பண்ணோம்னா then multiplication, shooting, aseptic plant வந்து develop ஆயிரும். this is the sterilization of explant. the plant materials to be used for tissue culture should be surface sterilized, first exposing the material in running tap waterல காமிக்கணும். and the treating in surface sterilization agents like 0.1% of mercury chloride வந்து ஆட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா 70% of ethanol வந்து அதை வந்து surface sterilization பண்ணலாம். under aseptic condition inside the laminar airflow chamberல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளான்ட்டை வந்து transfer பண்ணலாம், நியூட்ரியன் மீடியத்தில் transfer பண்ணலாம். this is the way that the explant sterilization takes place. So next பாருங்க, media preparation. media preparation is a very important because the success of tissue culture lies in the composition of the growth medium. அதில் இருக்கக்கூடிய growth medium தான் மெயினாக வந்து plant tissue culture வளர்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸாக இருக்கட்டும், ஆக்சின், ஜிப்ரலின், சைட்டோகைனின், தென் கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ், ஓகே எல்லாமே இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூவில் மெஷர் பண்ணி அதை நம்ம மீடியம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் மீடியம், நியூட்ரியன் மீடியம். ஓகேவா? த பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் அண்ட் கல்ச்சர் கண்டிஷன் சச் அஸ் டெம்பரேச்சர், pH அண்ட் லைட், ஹியூமிடிட்டி இதெல்லாம் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும். Then no single medium is capable of maintaining optimum growth of all the plant tissues. So plant tissues ஃபுல்லாக வந்து டெவலப் ஆகணும், ஹோல் பிளான்ட் டெவலப் ஆகணும்னா ஒரு நியூட்ரியன் மீடியம் கொடுத்தா பத்தாது. டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன் மீடியம் வித் டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன் கான்சன்ட்ரேஷனில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்ட அந்த நியூட்ரியன்ஸ் சப்ளை பண்ணால் தான் ஹோல் கம்ப்ளீட் பிளான்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் த தெர்மோமீட்டர். ஓகே, டெம்பரேச்சரை மானிட்டர் பண்ணக்கூடியது, ரூம் டெம்பரேச்சராக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த நியூட்ரியன் மீடியம் அதில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் கரெக்டாக. அதுக்கு வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த தெர்மோமீட்டர் வி ஆர் யூஸிங்.
Then plant tissue culture, a suitable nutrient medium as per the principles of tissue culture is prepared and it is used. MS medium, nutrient medium பாருங்க, Murawski and Skook, the scientists in the year of 1962 ல discover பண்ணாங்க. first most common யூஸ் பண்ணக்கூடிய nutrient medium வந்து MS nutrient medium. So it has carbon sources with the suitable vitamins, hormones full இருக்கு. carbon sources such as nitrogen, phosphorus, ஆக்சிஜன், எல்லா கார்பன் சோர்சஸும் இருக்கும். அதில் விட்டமின்ஸ், ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த நியூட்ரியன் மீடியத்தில். தென் B5 மீடியம்னு ஒன்று இருக்குது. கேம்பர் கேட்டால் 1968 வந்து B5 மீடியம் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணார். தென் ஒயிட் மீடியம், ஒயிட் 1943 வந்து ஒயிட் மீடியம் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. நிச் மீடியம்னு ஒன்று இருக்குது. நிச் அண்ட் நிச் 1969 டிஸ்கவர் பண்ணது இந்த நிச் மீடியம். மீடியம் மே பி சாலிட் ஆர் செமி சாலிட் ஆர் லிக்யூட். மீடியம் வந்து சாலிடா இருக்கலாம் அல்லது லிக்யூடா இருக்கலாம். அப்போ லிக்யூடா இருந்தால் சாலிடா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து solidification பண்ணுறக்கூடிய ஒரு ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா லிக்யூடா இருக்கக்கூடியது சாலிடா மாறிடும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அகார் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜென்ட்ல வந்து இந்த அகார்னு சொல்லுவாங்க. அதான் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட், சாலிடா மாற்றக்கூடியது. லிக்யூடா இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட்டை சாலிடா மாத்துறதுக்கு நம்ம இந்த அகார் வந்து ஆட் பண்றாங்க. வாட் இஸ் அகார்? ஹியர் யூ see அகார் ஜெல்லிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அகார் இஸ் a complex mucilaginous polysaccharides. Okay, it is one of a polysaccharides obtained from the marine algae. marine algae ல இருந்து இந்த polysaccharides எடுக்கிறாங்க. especially seaweeds, பாசிகள்னு சொல்லுவாங்க. seaweeds ல இருந்து used as a solidifying agent in media preparation. மீடியாவை வந்து சாலிடா கன்வெர்ட் பண்ணா, ஏன்னா இப்போ சாலிடா இருந்தா தானே பிளான்ட் டிஷ்யூஸை வந்து அங்கே பிளேஸ் பண்ணையில் என்ன ஆகும், ஜஸ்ட் லைக் சாயில் மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து நியூட்ரியன் மீடியத்தில் டிஷ்யூ கல்ச்சரை க்ரோ பண்ணுறதுக்கு மீடியம் வந்து சாலிடா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக இந்த அகார் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அகார். So 2 mark la kepanga, what is agar? You have to write this definition. Then culture condition. So culture condition pathina pH, maintenance of the pH medium is normally adjusted between 5.6 to 6.0 for the best result. அப்ப மீடியம், நியூட்ரியன் மீடியம் வந்து அதோட pH வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்னா 5.6 to 6.0 pH இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம pH மீட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், pH மீட்டரை நியூட்ரியன் மீடியத்தை இந்த மாதிரி எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய pH வேல்யூவை மெஷர் பண்ணிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். தென் டெம்பரேச்சர், த கல்ச்சர் சுட் பி இன்குபேட்டட் நார்மலி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 25 degrees Celsius plus or minus 2 degrees Celsius for optimal growth. And humidity and light intensity, the culture requires 50 to 60% of relative humidity. ஓகேவா? ஸோ 50 to 60% வந்து ஈரப்பதம் இருக்கணும். தென் 16 hours of photo period இருக்கணும். லைட் இன்டென்சிட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் தான் கொடுக்குறோம், அது வந்து 16 hours photo period by the illumination of cool white fluorescent tube. ஓகேவா? cool white fluorescent tube வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அப்ராக்சிமேட்லி வந்து 1000 lux உள்ள அந்த பல்பா இருக்கணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ரெக்கார்டிங் humidity and light intensity. culture condition. next one பாருங்க, aeration. ஸோ நியூட்ரியன் மீடியா ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், அந்த நியூட்ரியன் மீடியத்தில் டிஷ்யூஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா அதுக்கு ஏரேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம்? ஏரேஷன் டு த கல்ச்சர் கேன் பி ப்ரொவைடட் பை ஷேக்கிங் த ஃப்ளாஸ்க். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளாஸ்கில் உள்ள வந்து கல்ச்சர் கண்டிஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து இந்த திஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஷேக்கர் மெஷின், இங்கே ஒரு மெஷின் இருக்குது, இங்கே ஒரு மெஷின் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இப்படியே ரொட்டேட் ஆகி இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இப்படி ரொட்டேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கையில் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து போதுமான அளவுக்கு வந்து கிடைக்கும். இந்த நியூ aeration to the culture can be provided by shaking the flask or a tube of liquid culture on an automatic shaker.
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ஷேக்கர் வச்சும் நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து நம்மளே ஓனாக என்ன பண்ணலாம், ஷேக் பண்ணோம்னா ஏரியேஷன் கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. தென் ஆட்டோமேட்டிக் ஷேக்கர் ஏரியேஷன் ஆஃப் த மீடியம் பை பாசிங் வித் ஃபில்டர் ஸ்டெர்லைஸ்டு ஏர். ஃபில்டரில் வந்து ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெர்லைஸ்டு ஏரை வந்து உள்ள நம்ம போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா ஸ்டெர்லைசேஷன் கிடைக்கும். தென் இண்டக்ஷன் ஆஃப் காலஸ். காலஸ்னா தெரியும், callus is a mass of unorganized growth of a plant cells or tissues in vitro culture medium. It is called a callus. So அப்போ அந்த callus வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, explant of 1 to 2 cm sterile segment. Sterile segment means microbes free plant pots எடுத்துக்கிறோம், microbes free explant எடுத்துக்கிறோம். And that may be லீஃபா இருக்கட்டும், ஸ்டெம்மா இருக்கட்டும், டியூபரா இருக்கட்டும், ரூட்டா இருக்கட்டும், இதுல எதா இருந்தாலும் அது வந்து யங் டிஷ்யூஸா இருக்கணும் மோஸ்ட்லி. அண்ட் இட் இஸ் inoculated. Inoculated means transferring the explant to the sterile glass tube containing nutrient medium. நியூட்ரியன் மீடியம் உள்ள அந்த கிளாஸ் டியூப்ல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் இனாகுலேஷன் சொல்லுவாங்க. 2 மார்க்ல கேட்பாங்க, what is inoculation? Inoculation means transferring the explant to the sterile glass tube containing nutrient medium. It is called inoculation. ஓகேவா, இங்க inoculated போட்டிருக்காங்க. inoculation ஒரு ப்ராசஸ் 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. இந்த MS nutrient மீடியத்துல supplemented with auxins and incubated at 25 degree Celsius plus or minus, that is 2 degree Celsius, in an alternate light and dark period for 12 hours to induce cell division. So மாத்தி லைட் பீரியட் அண்ட் டார்க் பீரியட் 12 hours மாத்தி கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்பிளான்ட் வந்து they started to divide, செல் டிவிஷனுக்கு உட்படுத்தப்படும். And soon the upper surface of the explant develop into callus. ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரியன் மீடியத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அப்பர் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிளான்ட் வந்து காலஸாக மாறிடும் திடீர்னு, டியூ டு செல் டிவிஷன். ஸோ அப்போ காலஸ்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காலஸ் இஸ் எ மாஸ் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்டு growth of plant cells or tissues. So this is a callus. Okay, due to repeated cell division, இந்த மாதிரி ஒரு நியூட்ரியன் மீடியத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டுனா எந்த விதமான மாறுபாடும் அடையாத செல்களாக இருக்கக்கூடியதான் வந்து காலஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் காலஸ் இண்டக்ஷன் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ், எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த காலஸ்ல இருந்து எம்ப்ரியோ வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு பாருங்க. The callus cells undergoes differentiation and produce somatic embryos known as embryoids. இப்போ இந்த காலஸ்ல இருந்து என்ன ஆகும்னா, காலஸ்ல இருந்து எம்ப்ரியோ வந்து ஹார்ட் ஷேப்டு எம்ப்ரியோ, டர்பிடோ எம்ப்ரியோ, எம்ப்ரியோஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த எம்ப்ரியோ வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி நியூட்ரியன் மீடியத்தில், டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன் மீடியத்தில் க்ரோ பண்ணோம்னா ஷூட்டிங் ரூட்டிங் எல்லாம் இன்டியூஸ் ஆகி நியூ பிளான்ட்ஸாக வந்து நியூ பிளான்ட்லெட்ஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிரும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். அண்ட் த எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் ஆர் சப்கல்ச்சர் டு ப்ரொடியூஸ் பிளான்ட்லெட்ஸ். திஸ் இந்த எம்ப்ரியோ கேலஸ் இருக்கு, கேலஸ்ல இருந்து ஸ்மால் சேஞ்சஸ் நடக்குது, எம்ப்ரியோவா மாறுது. எம்ப்ரியோவை தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி நம்ம க்ரோ பண்ணோம்னா நியூ பிளான்ட்லெட்ஸ் அங்கே பாருங்க பிளான்ட்லெட்ஸாக டெவலப் ஆகிரும். இதுதான் வந்து எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். திஸ் இஸ் கால்டு எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். Formation of embryo from the callus is called embryogenesis. Then hardening period. Hardening na the plantlets developed in vitro require hardening period. Okay, direct plantlets வந்து plant tissue cultureல produce பண்ணப்பட்ட plantlets டைரக்டா நார்மல் என்விரான்மெண்டலுக்கு எடுத்துட்டு போய் நட முடியாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா ஹார்டனிங் பீரியட், we should have the hardening period. ஸோ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த க்ரீன் ஹவுஸ். க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அந்த க்ரீன் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் சன்லைட் வந்து பிளான்ட் மேலே படும். அண்ட் ஹியூமிடிட்டி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம், டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அங்கே க்ரீன் ஹவுஸில். ஹார்டனிங் சேம்பர், தென் டு த நார்மல் என்விரான்மெண்டல். இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நார்மல் என்விரான்மெண்டலுக்கு அந்த பிளான்ட்ஸை போய்
transfer பண்றது தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க hardening period, hardening process னு சொல்றாங்க. So 2 மார்க்ல கேட்டானா hardening is a gradual exposure of in vitro developed plantlets in humid chambers, humid chamber இருக்கலாம் அல்லது greenhouse shed கூட இருக்கலாம், in diffused light for acclimatization so as to enable them to grow under the normal field condition. So normal field condition க்கு வளர்க்கறது மாதிரி. So this is recording hardening. Hardening na enna? Hardening is a gradual exposure of in vitro developed plantlets in humid chambers in diffused light for acclimatization. Acclimatization meaning adjust to the changing environment. Adjust to the changing environment so as to enable them to grow under the normal field condition. So அப்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த பிளான்ட்லெட்ஸ் வந்து சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணது பாருங்க, அதான் வந்து அக்ளமேட்டைசேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ நார்மல் என்விரான்மெண்ட்க்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறது. திஸ் இஸ் ரெக்கார்டிங் ஹார்டனிங். தென் டிஷ்யூ சாம்பிள் ஃப்ரம் எனி ரீஜன் ஆஃப் த அடல்ட் பிளான்ட் இஸ் கல்ச்சர்டு. ஸோ ஹியர் லீஃப் எடுத்துக்கிறோம், அந்த லீஃப்ல இருந்து டிஷ்யூஸ் எடுத்திருக்கோம். இந்த டிஷ்யூஸ் நியூட்ரியன் மீடியத்தில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். டியூ டு செல் டிவிஷன் கேலஸ் டெவலப் ஆகுது, அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் கேலஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆகுது. தென் கேலஸ் செப்பரேட்டட் அண்ட் சிங்கிள் செல் கல்ச்சர்டு. கேலஸ் ஒன்னொன்னா தனித்தனியாக பிரித்து சிங்கிள் செல் கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி கல்ச்சர் பண்ணையில் ஒவ்வொரு செல்ஸும் வந்து என்னது நியூ பிளான்ட்லெட்ஸாக ஜெனரேட் ஆகுது. நியூ பிளான்ட்லெட்ஸ் வித் ரூட் அண்ட் ஷூட். ஓகே, these are the steps involved in plant tissue culture. So thank you students, thank you one and all.